Right, good afternoon. Right. We are going to start our grade 6 first lesson on online class, grade 6. Right. Please, have you got the tutorials? ඔයගොල්ලන්ගේ tute එක ළඟ තියෙනවද? ඉන්නන්න බලන්න tute එක තියෙනවද? එතකොට මට පේන්න. tute එක තියෙනවද? Right, good. එතකොට tute එක නැතිලා එක web එකේ download කරගන්න tute එක. web එකෙන් download කරගෙන tute එක ready වෙන්න. මේක මේ tute එකේ නම අපි වෙනස් කරා අලුත්ම සංකල්පයක්. ඔයාලා මතක ඇති ක්ලාස් එකේ මෙහෙම අපි ටෙස්ට් දෙනවා. Student knowledge test. Right? Student knowledge test. එතකොට ඔයගොල්ලෝ කිසිම කෙනෙක් සර් කියන ප්‍රශ්නාංක වලට එහා යන්න එපා. කරන ප්‍රශ්නය විතරයි කරන්න ඕන. You have to start from the very beginning. අපි මුල්ම පාඩමේ ඉඳන් මේකේ grammar lessons 6ක් විතර අද අපි කියනවා. We are teaching you 6 grammar lessons. So I am right. Welcome. I am welcoming all of you to our online English class. Right, please take out the tute and you can see question number 1 and I will see how you can score marks out of 100. Right, to this tute you can score 100 marks. ලකුණු 100ක් ප්‍රපන්තිය වගේ score කරන්න පුළුවන්. But most of the questions are based on grammar. හුඟක් ප්‍රශ්න grammar වලට තමයි තියෙන්නේ. Question number 1. tute එක අරගෙන බලන්න tute question number 1. Right, filling the blanks with M is up. This is the first grammar lesson. May mulma grammar part. This is the first grammar lesson in our grade 6 syllabus. So don't do question number 2, 3. Start only 1. I will give you 5 minutes. Filling the blanks with M is up. Quickly you can find the answers. 1, 2, 3. Start. Hamo patan ganna. Question number 1. Take out the tute and write your answers. Those who haven't got the tute not yet, I will write the sentences. Sentences on the whiteboard. Take only 5 minutes. Dani 5 විතරක් ගන්න. Right, these are the 10 sentences. Hands up those who have finished writing. Hands up those who have finished writing. Very good. Now you get a red pen when you come to this class, especially online class.
Please bring a red pen with you, blue pen and black pen, pencil, red pen and a ruler. Don't bring Tipex. Tipex is totally prohibited. Right, question number 1. We can start question number 1. Okay, 1, 2, 3. Read number 1. Sunit is the doctor. Hands up those who are correct. Is. Sunit is. Very good. Put a right mark quickly. We are at the gate. I am an honest boy. You also read with the teacher. Number 4. Start. It is a heavy bag. Number 5. The toys are in the bag. The toys are in the bag. Hands up those who are correct. The toys are in the bag. Okay, number 6. The tiger is a dangerous animal. The tiger is a dangerous animal. Now you can see tiger is singular. Toys plural. So you have to use are. The tiger is. Number 7. My father is at home now. My father is at home now. My father is at home now. Number 8. You are a good pupil. Hands up those who are correct. You are. Hands up. You have to respond me whether you are correct or wrong. So I am correct. So like that. Okay, very good. Next one. Sachin and I. What is your answer? M is are. Is wrong. M. Hands up those who have written M. M wrong. Sachin and I. Dinne. More than one person. So you have to use are. අන්න දක්ෂ ළමයි. ඒගොල්ලෝ දන්නවා. ඒක රැවටුන්නේ නැහැ. අයියා Sachin and I are. Very good. Next one. One of my friends. මගේ යාළුවන්ගෙන් කෙනෙක්. One of my friends. One of my friends is absent. Friends බහුවචන වුණාට වගන්තියේ කත්රු. The subject of the sentence is one. So you have to use is. If you have finished, write marking and put marks out of 10. උඩම කොටුවේ තියෙනවා ලකුණු දාන තැන. You can see on the top right, on your right, marks out of 10. Then you can write like this. Hands up those who have got 10, 10. 10, 10 gatta hai tussa? Okay, very good. Right, 10, 10. Question number 2. Question number මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් තමයි වාර විභාගෙ තියෙන්නේ. විශේෂයෙන් උඩ මේක ඉන්නේ නැහැ. මේක දෙන්නේ මේ ලකුණු පුහුණු වෙන්න. වගන්ති 10ක් දීලා මිස්සා. Especially a test like this can be given at the term test. Complete the paragraph. Complete the paragraph with M is R. Complete the paragraph with M is R. So I will give you 5 minutes to complete the passage. There are 10 blanks. 1, then 2, 3, like that. 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Start. 1, 2, 3. පටන් ගන්න තියන්න. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ විතරයි. දැන් වටපිට බලන්න එපා. පාඩමට යොමු වෙන්න. Focus on the lesson. Take out the tune and do. ඒ වගේම 2:30 ඔයගොල්ලන්ට සයන්ස් පන්තියට ලොග් වෙන්න තියෙන අය 2:30 log වෙන්න ගැටලුවක් නැහැ ප්‍රියන්ස් එකේ පන්තිය you can log into this class but you can stay here with me between 1:30 to
from 1:30 to 2:30 p.m. Next week I will change the timetable. ලබන සති timetable එක වෙනස් වෙනවා. මේ Zoom app එකෙන් කරන online class එක. English class එක ලබන සතියේ තියෙන්නේ 11:30 1:30. සායක මතක තියාගන්න ලියාගත්තත් කමක් නැහැ. ලබන සතියේ කියන්නේ ලබන සෙනසුරාදා. Next Saturday we can start the class at 11:30 a.m. and we will finish at 1:30 p.m. Right. Hands up those who have finished writing. ඉවරයි තුස්සන බලන්න. Question number 2. මම උගලන අද පන්තියේ ළමයි වර්ග කරනවා. I will categorize our students. A ද B ද C ද S ද W ද M කියන්නේ හොඳම අය. මේ පේපරේ 90ට වඩා ගන්න අය. Those who can score merit pass. කවුද බලමු. හරි. පේපරේ එහෙනම් ගන්න රතු පෑනක්, get a red pen. Right. සමහර ළමයි කීප දෙනෙක්ට මේකේ ටියුබ් එක නැහැ. මම ඒ ටියුබ්ස් ඔසිප් එකෙන් තියලා තියෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රින්ස්ටන් කොලෙජ් එකෙත් තියෙනවා. සමාධියකෙත් ක්ලාස් එකෙත් තියලා තියෙනවා. ඔන්න ලොග් වෙන්න පුළුවන්. ලබන සතියේ from next week we will find a better way. අපි හොඳ විදියක් බලමු මේ ටියුබ්ස් එක කලෙක්ට් කරගන්න. Question number 2. 1 2 3 සර් එක හැමෝම කියවන්න ඕන. Start. My name is My name is Sahasra. I am 12 years old. My name is right mark Sahasra. I am 12 years old. My school is Batemulla National College. I am in grade 7 now. Both my father and mother are teachers. I have one brother and one sister. My brother is Savil. And my sister is Shenu. My hobbies are playing the piano and watching cartoons. I am not a proud girl. Mama adambara kenek noe. I am not a proud boy. Right? Proud adambara. Are you proud? Yes or no? We must not be proud. I am not a proud girl. My friends are Shashi, Nishadi and Binu. So you can score again 10 marks. And altogether 20 marks. Right? Then අද ඔයගොල්ලෝ එකමාරෙන් පස්සේ මිස් වෙන අයට පුළුවන් සර් එක නතර කරනකම් මේ ස්පීඩ් එකෙන් යන්න. එකමාරට ලොග් එකකින් මිස් වෙන අය මේ පේපරේ මේ රෙකෝඩ් එක අපි වෙබ් එකට දානවා. හෙට මේකේ වෙබ් එකෙන් බලලා පේපරේ කරන විදිය සර් එක ලොග් වෙලා කරන්න. කලින් කරන්න එපා වෙබ් එකට ලොග් වෙලා කරලා අපිට ලකුණු ගන්න දාගන්න පුළුවන්. total mark. ඒ වගේම පුළුවන් අය you can or sir දුරකථන අංකය දාලා you know the teacher's telephone number and call me, give me a call and inform me, sir, my name is blah 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 blah, මගේ නම ආවල් කෙනා, and my marks are මගේ ලකුණු මෙහෙමයි කියලා මට දැනුම් දෙන්න. Okay. Question number 3. Underline the word with a different sound. Underline the word with a different sound. Then math science වල විතරම කරන්න තියෙන්නේ වෘතුමාන උදව් උගක් ගන්න තියෙන්නේ. But in English paper තුලදී you can't take my help. 1 2 3 start. පටන් ගන්න. Underline the word with a different sound. Underline with a pencil. Penciling underline කරනවා වඩා හොඳයි. Read the words aloud. වචන හයියෙන් කියවන්න and then underline.
Okay. Hands up those who have finished. ඉවරයි තුස්සක්. මේකට වැඩි වෙලා ගන්න එපා. Question number 3. Underline the word with a different sound. ඉතින් වචන ටික කියවමු අපි සර් එක්ක 1 2 3. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම කියවන්න. දැන් මට පේනවා ළමයි වැඩ කරනවා මේ ට්‍රැක් එක බිඳ ගන්න එපා. 1 2 3 start. කියවන්න. Bat, fat, let, mat, rat. What is the word with a different sound? Let. 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 Bat, fat, let, mat, rat. Hands up those who are correct. Right. Next one. Sing, link, ring, bring, king. Link. 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 Hands up those who are correct, please. Very good. Very good. Very good. Dead, beat, feed, heat, meat. Make a deed, make a shabda karanne, dead. Now underline the word dead. Dead is the answer. Kobalan එක හරියයි දොස්තන් dead. Very good. Next one, ඊළඟ එක but, hut, cut, run, nut, run. Run කියන එකයි එන්න ඕන. Next one. Fax, wax, box, tax, X. Box. Exactly උනාට X කියන එකත් එක ශාන්ත box කියන එකයි එන්නේ. Right. ලකුණු 10න් දාගන්න marks out of 10. Then ඔබට ලකුණු 30න් මුළු ගාන එනවා. 30න් 25ට වැඩි යතුස්සන් hands up those who have scored more than 25. ඔරුවට බෑ අවංකව දුස්සන්න. Be frank and hands up. ඔබට යන්න පුළුවන් ලකුණු 85 පන්නලා. හැබැයි ඊටු ප්‍රශ්න. Question number 4. ඒ කාලේ O level මට මතකයි about right 20 years ago. අවුරුදු 20කට විතර කලින්. 1999 දවසේ 99 and 2000 papers there right was the question ප්‍රශ්නයක් තිබුණා listening test සවන්දී O level paper හැබැයි සවන් දෙන්න කියන කාරුවක් ඡේදයක් කියවන්නේ නැහැ උඩ ඕගොල්ලෝ දෙනවා ඡේදයක් there is a paragraph given right and you have to read the paragraph and complete the table. Right? You have to understand the paragraph and there's a table here. Name, age, favorite spot. You have to be very careful. Sometimes if you make one mistake, you will lose 2 marks. 1, 2, 3. Start. Padanga. You can start right now.
Hello. Shahrukh, are you all right? Right. Can you hear me? Have you got the tute? Right. You can see you do the. How many marks have you got? Out of 20? Out of 30? 30. Right. Okay. Do number 4. Hands up those who have finished writing. Right. I will draw the table on the whiteboard so that you can see it quite easily and then put the right mark. Always put the right mark right in your papers with a red pen. Right. I will draw this table here right now. Name, age, and then favorite sport. A similar question to this appeared in the year 1999 in your paper. And we can start the answers right now. Here, these are the places where you need to fill the blanks. And then here Amali. And 13 years, 15 years, and then sports, here cricket. Now there are 5 blanks. First blank. Can you tell me the name of this boy? What is the name? Everybody. What is the name? Ashan. Hands up those who are correct. Ashan. Here. What is Ashan's? Here 19 years old. Because Ashan is 5 years. I am sorry, not 19. 18 years. Hands up those who are correct. මේ කාර්යය තුස්ස. සමහර අය දාන්නේ ඒ 5 years කියලා. ඒ අවුරුදු 5ක් මෙයාට වඩා වැඩුණා. 5 years elder to Ashan. Ashan is 5 years younger to his brother. And Ashan plays football. මේවගේ spellings වැරදිලා ලකුණු නැහැ. If your spellings are wrong, you can't score marks. The spellings should be correct. And here netball. Then here 1, 2, 3, 4, and 5. 1, 2, 3. 4 blanks. 10 marks. For 1 blank, 2.5 marks. If 2 correct, 5. 3 correct, 7.5. And all 4 correct, 10 marks. Turn to the next page, please. This is the most difficult question in the paper. මේ paper එකේ තියෙන ඔබට දැනෙන අමාරුම ප්‍රශ්නය. But it is not very difficult, but you have to focus, right? You have to do quite carefully. And if you make one mistake, you will lose 2 marks here. So you can score almost without the essay. For this question, I recommend 20 marks. This is about rainbow. Rainbow. Do you know what is rainbow? Yes, it's rainbow. These are the colors of rainbow. Wait a while. Don't do the question. Learn these
words. These are the colors of a rainbow. Can you tell me these colors? What is this? Everybody. Violet. What is this color? Violet. Vibgyo. The word is vibgyo. This is how the light is reflected. Vibgyo, indigo, then blue. These are the colors of rainbow. Serially. Then green, yellow, orange, and red. Read the paragraph very carefully. This is a challenge. On your left, මේ ප්‍රශ්නේ වම් අත පැත්ත චූටියට ලියන ප්‍රශ්නාංක පහේ නියම වචනයක්. Challenge. අභියෝගය. හැමෝම ලියන්න. හැමෝම ලියන්න ප්‍රශ්නාන්තරය වම් පැත්තේ ප්‍රශ්නේ challenge කියලා. ඒ කියන්නේ ඔබට මේක අභියෝගයක්. මේ ප්‍රශ්නේ ඔබ ලකුණු ඉහළට ගත්තොත් ඔබ හොඳම 10 දෙනා අතරට පැමිණෙනවා. ඔබ ලකුණු අඩුවෙන් ගත්තොත් ඔබට වැටෙන්නේ ඔබ ලකුණු අන්තිම පැත්තට යනවා. Try to be careful. Read very well. These are the answers. And time, rainbow, stops there in beautiful sky, sunlight. Start. Be very careful. And also read at least twice. Read at least twice. දේවතාවක් අඩුම තරමේ කියවන්න. So in our next lesson, I hope to teach you some spoken English lessons as well. And you can practice at home. Please log into our web, www. And you can invite your friends to log Princeton College. .lk. On Saturdays or every Saturday. From next week, we change the time 11:30 to 1:25. Hands up those who have finished writing. Nobody has finished. Okay, some pupils have finished. Tium has finished writing.
Hands up. And then Sanit, finish. Chatukar, future, not yet finish. And also Sanugar. මම තරමක් වේගය වැඩි කරා මොකද අපි ඕගොල්ලන්ට අවාසිම වෙන්න ප්‍රියන්සර්ගේ ක්ලාස් එකට ලොග් වෙන්න තියෙන නිසා මම ප්‍රශ්න ප්‍රමාණයක් කරනවා. නමුත් අනිත් අය හිමව රැඳෙන්න ඒගොල්ලෝ එක්ක ලෙසන් එක ගිහිල්ලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා පොඩි ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ලෙසන් එකකුත් කරන්න පුළුවන් අය ටිකටම රැඳිලා ඉන්න. අද ස්පීච් ලෙසන් එකක් කරනවා. අමතරව ළමයින්ට දැනටම දැනුම් දීලා තියෙනවා. I have already informed you about our English camp now because of the situation of the country, because of COVID, so we haven't been able to organize anything here. So rules are very strict right now. Therefore, we have to take some more time. But I will let you know about it and also keep you informed, right? I'll keep you informed in a few days whether we can organize the English day in this year itself or we have to postpone it. Whatever it is, we have to do our work and focus the attention. And also, we can do some more activities individually in future on online classes. I will advise you what to do. Right now, take out a red pen. I think time is over right now. This is a very good question. Again, hands up those who have finished writing. Now I didn't finish writing. Good. We can see question number 5. Complete the following paragraph. Complete the following paragraph. Right. The rainbow is a blank sight. What is the word? The rainbow is a beautiful sight. Beautiful. First answer. Number 1. The rainbow is a beautiful sight. දේදුන්න කියන ලස්සන දර්ශනයක් that appears in the where? Where can you find the sky? Hands up those who are correct. Sky. A rainbow is seen when there is දේදුන්න අපිට පේන්නේ sunlight සූර්යාලෝකයේ තියෙන වෙලාවේ. When there is sunlight and the rain at the same time. එකම වෙලාවේ there should be sunlight. The sun and also drops of rain and we can see the rainbow. Next, there are 7 colors. There are 7 colors in a rainbow. There are 7 colors in a rainbow. දේදුන්නක වර්ණ 7ක් තිබේ. Once I wrote, could you remember? But මතකද සර් දැන් ලිව්වා BIBGYOR. දේදුන්නේ පාට. Again tell me the colors. What are the colors? Violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. There are 7 colors in a rainbow. They are violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. Orange and red.
A rainbow is seen in the sky. A rainbow is seen in the sky only a short time. Only a short time. So we can't watch it quite often. It's a rare sight, and also the rainbow can be seen for only a short time. When the rain stops, when the rain stops or the sunlight vanishes, blah 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 blah. So we are missing one blank. The rainbow is seen in the sky only for 3, 5, 8, 9. 9 blanks. I'm sorry, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. There are 10 answers, but there are 9 blanks, but you can add marks out of 10. If there are 9, 9, 9 නම් ලකුණු එකක් එයාට එකතු කරන්න. 8ක් හරියට ලකුණක් එකතු කරන්න. හැමෝටම බෝනස් ලකුණක් එකතු කරන්න. එතකොට හරි. මොකද බ්ලැන්ක්ස් තියෙන්නේ ඔක්කොම 9යි. ලකුණු 10ක් තියෙනවා. ඒ නිසා එක්ස්ට්‍රා ලකුණක් හැමෝටම ලැබෙනවා. 5ක් කරන ලකුණක් එකතු කරන්න 6යි. 10න් 6යි. එහෙම ගන්න. प्रश्न 5 कंप्लीट करලා තියෙනවා. We have completed question 5 questions. දැන් ප්‍රශ්න අංක 6. ටිකක් අනිත් පන්ති වලට වඩා පොඩ්ඩක් වේගෙන් කරා. හේතුව අපේ කාලය පොඩ්ඩක් අපි ඉතුරු කරගෙන ස්පීච් ලෙසන් එකක් කරන්න ඕන. දෙවෙනි එක ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඊළඟ මේ සයන්ස් පන්තිය ලොග් වෙන්න අවශ්‍ය කට්ටිය ඉන්නවනම් ලොග් වෙන්න. රැඳි ඉන්න ඕන කට්ටිය ඉන්න. ඒකට ස්පෝකන් ලෙසන් එකක් මේ ගැම්මටම කරන්න පුළුවන්. අද සිට අපි හැම පාඩම ස්පෝකන් ලෙසන් එකක් කරනවා. Then question number 6. ප්‍රශ්නාංක 6. Change the following sentences into negative form. පහත වගන්ති නෙගටිව් කරන්න. හොඳට අහන්න. වගන්තියක් නෙගටිව් කරනකොට when you make a sentence negative use this rule. නීති තුනක් තියෙනවා. මම grade 6 සයිඩ් කියලා දෙන නීති එකයි. 7 වෙද්දි තව නීති දෙකම කියලා දෙනවා අතකොට පුළුවන්. පළවෙනි නීතිය තමයි the first අපි not භාවිතා කරනවා. not not. හැබැයි අපි not දාන්නේ වගන්තියේ m is ආට දකුණු පැත්තේ. m is ආට දකුණු පැත්තෙන් not. I am a proud girl. මම ආඩම්බර කෙල්ලෙකි. I am a proud girl. Right? මම ආඩම්බර ගෑනු ළමයි. Right? අපි දැන් මේක නෙගටිව් කරමු. I am මෙහෙ දාන්නේ not. මම පැත්තට දාන්නෙත් නැහැ. m is ළඟට not දාන්න. කියන උත්තරය. I am not a proud girl. 1 2 3 ලියන්න හැමෝම. මම මේකට ලකුණු ඔබලාට ලබා දෙනවා 10ක් නැත්නම් 5ක් බලන්න. 10ක් 10 marks. ටක් ගාලා නෙගටිව් කරලා පෙන්නන්න. හැමෝම ලියන්න. උනන්දු වෙලා ලියන්න.
වෙන ප්‍රශ්න ඔයගොල්ලෝ කරන්න එපා. එතකොට ඔයගොල්ලෝගේ ස්පීඩ් රිද්ම් එක මට සොයා ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕන දේ තමයි අවශ්‍ය ප්‍රශ්න කරා complete කරා keep silent and then you can go forward. හරි. අපි බලමු අපේ ළමයි complete කරලා. Hands up those who have finished writing. ඉවරයි අත උස්සන්න. Good. Very good, very good. You can see, get a red pen. අතු පෑනක් ගන්න. එතකොට මේ ලෙසන් එක කාට හරි මිස් වුණොත් මේක රෙකෝඩ් එක හෙට රෙකෝඩ් එකක ගිහිල්ලා ඉතුරු ටියුට් එක ටික කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සර් අන්තිමට උගන්වන ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ලෙසන් එකක් ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න ඕගොල්ලෝ ගෙදරදී පුහුණු වෙන්න එකක් ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න කරන්න. ඒ ලෙසන්ස් ටික අපිට ඉදිරියේදී ඕන වෙනවා. මේ කොවිඩ් තත්ත්වය උරුම as soon as the situation disappear, right, as soon as the situation, right, disappears, we can start our normal classes. සාමාන්‍ය පන්ති පටන් ගන්නවා. එතකොට we have to wait for that and let's see. The teachers are in the main hall. Negative එකක් ගාලා කියන්නේ. වෙන උත්තරය the teachers are not in the main hall. ඔයගලන් හරියටම උස්සන්න. මෙතෙන්ට not දැම්මොත් ලකුණු නෑ. මේ පැත්තෙන් දැම්මත් ලකුණු නෑ. වැරදි. හරියට කියන්න. We are in the playground. Negative කරන්න. We are not in the playground. We are not in the playground. කොබලන් අත උස්සන්න බලන්න හරියට. දැන් Tamanට සතුනේ මේ පාඩම් ලේසි. අද මම තෝරගත්තේ මම සිලෙක්ට් කරේ ඕගොල්ලන්ට සරල පාඩම් කීපයක්. මොකද කාලයක් දැන් ඉංග්‍රීසි කරේ නැහැ. මේ මාසෙ මේ සති දෙකක් පන්තිරේ මේ තුන්වෙනි සතිය. නිසා සිම්පල් ලෙසන් එකක් තෝරගෙන ඒකේ අඩුපාඩු හදාගන්න. ලබන සති ටියුට් එක ඊට වඩා ඇඩ්වාන්ස්. ඔන්න දැනගන්න පුළුවන් ඇඩ්වාන්ස් ටියුට් එක කොහොමද අපිට වැඩ කරන්නේ. මූල ටික මතක් කරේ. Number 3. It is a national festival. It is not a national festival. කාරු හරි ලියන්න පුළුවන් somebody may have written මෙන්න මෙහෙම. It is a not. මේක. This is wrong. කපල හරි දාගන්න බෑ අවංකව හරි දාගන්න ඕන සර් මගේ මේක හරි. දැන් ඉවර වුණා වුණත් ඕගොල්ලෝ මේ ගත කළ පැය දෙක පැය 45 අම්මලා කියන අම්මේ මෙන්න සර් දීපු පේපරේ මෙන්න මම කම්ප්ලීට් කරා අපිට දීපු මුල්ම රිවිව් පේපර් එක පුනරීක්ෂණ පේපර් එක we have completed it අපි ඒක හොඳින් කම්ප්ලීට් කළා මෙන්න මගේ ලකුණු benchmark ලකුණු ටික මම දැම්ම මුලින් they are strong men. They are not strong. Number 5. I am a clever pupil. I am not a clever. දැන් ලකුණු 10න් දැම්මම ඔබට එනවා ලකුණු 50යි. Marks out of 50. ටග්ගා ලකුණු එකතු කරගන්න හැමෝම එකතු කරගන්න දැන් ඉන්න ළමයි ක්ලාස් එකේ ළමයි තමයි අද හුඟක් ලොග් වෙලා ඉන්නේ. සා මට ඔය ළමයින්ගේ නම් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ වෙන වෙනම දැන් ලකුණු එකතු කරගන්න. ගර්ල්ස්ලා බොයිස්ලා ටග්ගාල එකතු කරගන්න. out of 50. right. ඉන්නවනම් කෑ ගහලා මට ලකුණු ගන්න කියන්න හයියේ. Please tell me how many marks you have scored. දැන් ගෙදරට ඇහෙන්න කෑ ගහලා කියන්න අම්මේ මගේ ලකුණු මෙච්චරයි කිය 50න් කියලා කියන්න ඕන right. ලකුණු ප්‍රමාණය දැනෙන්න කියන්නේ. right.
හොඳයි අපිට කියන්න බලන්න මේකේ දැන් ඉන්න ඕන ළමයි ඉන්නවා හුඟ දෙනෙක් ඉන්නවා මට ලකුණු ගාන කියන්න බලන්න සකුණ කීයද how many marks Diruje how many marks Akitma how many marks and Sanit how many marks Chatuka and your friend how many marks right then Sadev how many marks Haren how many marks okay and Tarushi how many marks very good very good very good I am sorry I couldn't ask one by one everybody so we can go to the next question number 7 ප්‍රශ්නාංක අපි 7ට යමු මෙහෙම දිගටම ඉඳියොත් ඔබට මේ ඉංග්‍රීසි ලෙසන් එක දැන් අද මම මුල්ම මේ කරන ලෙසන් එක මම මේක කලින් ඔන්ලයින් ලෙසන් එකක් ප්ලෑන් කරේ නෑ මොකද ප්‍රැක්ටිකල් ඉංග්‍රීසි දෙන්න අමාරුයි. නමුත් වැඩ නොකරොත් ඔබ තව ඈතට යනවා ඒ නිසා මේ සර් කරන සර් ලෙසන්ස් වල මුල්ම ලෙසන් එක. ඕගොල්ලෝ තමයි මුල්ම ළමයි ටික. සා පුළුවන් නම් එක දිගටම ලොග් වෙලා ඉන්න. මිස් කරගන්න එපා. එක දිගට ලොග් වෙලා ඉන්න. right. ලිතුම් ලකුණු කීයක් තියෙනවද ලකුණු how many marks? කයින් කරන්න. කවුන්ට් එකක් දෙන්න කවුන්ට් කරන්න. හොඳයි. අපි බලමු question number 7. Complete the following dialogue. පහත dialogue එක complete කරන්න. මම මේක ලකුණු ගන්න වැඩි කරනවා 15 15 දෙන්න මෙහෙමයි. දෙක බැගින් 6යි 12යි තුන බැගින් 1 ලකුණයි. අන්තිම ස්ථාන ලකුණු 3යි. මුල ස්ථාන වල 2 6යි 12යි almost 50. මෙන්න උත්තර විනුරි තිසුරි ලයිබ්‍රේරියන් ලයිබ්‍රරියට ගිහිල්ලා විනුරි තිසුරි එතන ඉන්නවා ලයිබ්‍රේරියන් ලයිබ්‍රරියේ බාරව ඉන්නේ කියන ඒගොල්ලෝ ප්‍රතිපසක් answers දිනවා book borrow read interesting sorry talking silent හොඳයි පටන් ගන්න ඕන්න challenge එක වෙනස් වෙනවා we are changing the challenge දැන් තව ලකුණු 50 සීමාව එහාට යන්න ප්‍රස්තාරය ගත්තම 50 mark benchmark ඉවරයි දැන් ඊටු ලකුණු 50 පටන් ගන්න start everybody start හැමෝම පටන් ගන්න කම්මැලි වෙන්න එපා තනියෙන් ලියන්න අර ගත්ත රිද්ම් එකෙන්ම ලියන්න So out of all these subjects, English, right, is the easiest. Only you have to, right, dedicate with the task entrusted upon you and also make sure read at least 20 minutes. A day. Learn 5 new words. 3 new words a week. Speak to your friends. Somebody in English. English දියුණු කරන්න විනාඩි 20ක් reading කරන්න. ප්‍රශ්න කියවන ගමන් ප්‍රදේශය. අලුත් වචන 7ක් සතිය ඉගෙන ගන්න. Speak to somebody in English. Practice your grammar. ව්‍යාකරණ පුහුණුව. ඉවර ළමයි කම්මැලි වෙන්න එපා නැවත බලන්න එකපාරක් චෙක් කරලා බලන්න
දුලින ලිව්වද උත්තර? විදුනිත? right. රිතුම් complete कराल? सदैव? තියුම්? තා පොඩි වෙලාවක් තියෙනවා මේ ප්‍රශ්නෙත් කරන්න එකපාරටම ඕගොල්ලෝ අයින් වෙන්න එපා. ඕගොල්ලෝම මිස් වෙන්නේ. අද ලකුණු ගත්ත ගාන කම්ප්ලීට් කරලා බලන්න පුළුවන්. වෙලා තියෙනවා පොඩි වෙලාවක්. හොඳට කියවන්න විනුරි, තිසුරි, librarian, තිසුරි and Vinuri and Vinuri librarian. Hands up those who have finished writing. ඉවරයි දොස්ස. Very good. හැබැයි අද ඔයගොල්ලෝ ලකුණු දාගනිද්දී ඔබ බලන්න මම වැරදි උත්තර වලට හරි දැම්මද? හරියට වැරදි වැටුණු උත්තර ටික චෙක් කරන්න. වටිනම දේ මේක. සමහර ළමයි උත්තර ලියන්නේ දැන් ලියලා හරි දාගන්න වැඩක් නැහැ. ඉවර වුණාම ලකුණු ගන්න අනිවාර්යෙන්ම එක තමන්ට සතුටු වෙන්න පුළුවන්. Concede. හෘද සාක්ෂියට අනුව you can be happy or proud about yourself. ලකුණු ගන්නවා sir my marks are 81. සරට කෝලුත් කරලා කියනවා පස්සේ මේක ලද විදිහට sir ලකුණු 81ක්. And then show your paper to your mom or dad. Right? අම්මට හෝ තාත්තට පෙන්නන්න. Ask him to sign කරන්න නම් වෙන මම paper තනියෙන් කරා කාරුවත් උදව් කරේ නැහැ. sir මේ class එක online කරේ අපිට සර් උපදේශ දුන්න විතරයි. අපි තනියෙන් කරේ පේපරේ මෙන්න මගේ ලකුණු ගන්න. right we are starting අය පටන් ගන්න. දැන් මේ ලෙසන් එක කරාම ලකුණු ලැබෙනවා අපිට. මේකට ලකුණු 15ක්. ඒතර 65යි. This book looks interesting. Number 1 interesting. කොබලන් හරියයි? Very good. Yes, why don't you borrow it? මෙන්න දෙවෙනි උත්තරේ. ඇයි ඔබ ඒක පිළිදී ගන්නේ? Number 3, please stop talking. කරුණාකර කතා කිරීම නවත්තන්න. Please stop talking. You must be silent here. ඔබ මෙතන නිශ්ශබ්ද විය යුතු librarian කියනවා. Stop talking. You must be silent here. This book looks interesting. Yes, why don't you borrow it? Please stop talking. This is a library. You must be silent here. Oh, we are. මේ දෙන්නම කියන අපට සමා වෙන we are sorry. We are sorry. Can I borrow this book? එහෙනම් මට මේ පොත ගන්න පුළුවන්ද? ගෙනියන්න. borrowed library පොතක් ගන්නවා කියවීමට. I am sorry you can't. You have to read it in the library. ඔන්න ලකුණු ප්‍රමාණය. දැන් මේකට 2 15වෙනි ලකුණු දාන්න ලකුණු එතකොට ඔබට එනවා හරියටම 65. marks out of 65. දැන් පේපරේ වැදගත්ම කොටස. පුළුවන් නම් මේ කොටසත් කම්ප්ලීට් කරලා පේපරේ ඉවර වුණාම ඔබට පුළුවන් පොඩි විනාඩි 10ක් විතර මිස් වෙයි සයන්ස් එකට ලොග් වෙන්න. නමුත් පුළුවන් නම් පේපරේ අපි කරලා ලකුණු ගන්න බලමු. try to take these marks. අපි බලමු මේ ලකුණු ප්‍රමාණය ඔයගොල්ලෝ මිස් නොවි ගන්න පුළුවන් පේපරේ කම්ප්ලීට් කරන්න. මේ ටියුට් එකේ තියෙන හොඳම ප්‍රශ්න දැන් ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ. මේකට තියෙනවා ලකුණු 15. You can score 15 marks.
Rearrange the words so as to make meaningful sentences. Rearrange the words. I'm making balance. කාටද පුළුවන් build in a sentence වදන්තියක් නිර්මාණය කරන්න. අමෝන්ටම මේ ප්‍රශ්නේ පුළුවන් only a very few. කීප දෙනෙක්ටයි පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ තනියෙන් කරන්න ඕන. And make sure begin each sentence with the capital letter. හැම වදන්තියක්ම capital ලකුණකින් පටන් ගන්න. නැත්නම් ඒකට ඔබට ලකුණක් කැපේ. capital ලකුණේ සර් දින නැහැ. You have to select the subject and then begin with the capital letter and at the end of the sentence right or put the full stop. Right? 1 2 3 පටන් ගන්න එන. බලමු අපිට ලකුණු 15න් 15 මේ ප්‍රශ්නේ කාටද පුළුවන් කියලා ගන්න. කම්මෙන් නොවි ගන්න. මම බලනවා කවුද ලකුණු 90ක් අද ස්කෝර් කරන්නේ අද ලොග් වෙච්ච අයගෙන් කාටද පුළුවන් more than 89 89ට වඩා එකක් හරි වැඩි නම්. දැන් මේ වෙලාවට තර ලකුණක් දෙන්න බැරුණත් පේපර් එකේ නාම සර් තර ලකුණ දෙන්න. I'll give you star mark. ඒ වගේම ඉදිරි දිනයකදී අපි ඩික්ටේෂන් දෙන ක්‍රමයක් යෝජනා වෙනවා. දැනට වෙබ් එකේ දෙන්න බෑ මොකද උගලන්ට හරි දා ගන්නව තමන්ම හරි දා ගන්න නිසා. ඒක දෙමව්පියෝ දැනුවත් කරලා ඩික්ටේෂන් වෙලාවේ මුලින් දෙනවා. දෙමව්පියෝ එතන ඉඳගෙන ටක් ගාලා කොලේ අපි අම්මා හරි තාත්තා හරි ගෙදර වැඩිමල් කෙනෙක් එක්ක ලොග් වෙලා ඉන්නවා. ඉඳලා ඩික්ටේෂන් ලියපු ගමන් කොලේ ඒගොල්ලන්ට දෙනවා. ඒකට පුළුවන් පස්සේ ආන්සර්ස් ආවම ඔයගොල්ලෝ ලකුණු ගන්න බලන්න. හරි ක්වෙස්චන් එකක් ගාලා කරන්න. කම්මෙන්ලා විතර ලකුණු වැඩිම ප්‍රශ්නය දැන් අපි කරන්නේ 15ක්. You can score 15 marks. හරි. දිගටම රැඳිලා ඉන්න ඔබට විනාඩි 10ක් හෝ 15ක් තමයි මිස් වෙන්නේ. හැබැයි පේපර් එක කම්ප්ලීට් කරගත්තොත් Tamanටත් හොඳයි. And in the near future ළඟදීම අපි ඔයගොල්ලෝ grade 6 ළමයින්ට අපේ ක්ලාස් එකේ සම්බන්ධ වෙන අයට spoken English දැන් අදත් පොඩි lesson එකක් කරනවා. වෙනම lessons මාලාවක් සර් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ කරන්න. අපි මේ අවුරුද්දේ launch එක ඇත්තටම අපිට මාස 5ක් වැඩ පාඩු වෙලා තියෙනවා 5 months. ඒ කරන ගමන් මේක නිකන් යන්තම් අහන්නේ මාස 5ක් පාඩු වුණා. නැත්නම් අපි ස්පීච් ලෙසන්ස් සුවක් කරලා ඒ නිසා මේ සිලබස් එකේ පොඩ්ඩයි යන්න. පාඩු වෙන්නේ නැහැ සර් එක දිගටම ඉන්න අපි grade 7 තියෙනවා. නමුත් 6 වල අපි online lessons කීපයක් කරමු. ඔයගොල්ලෝ ගෙදරදී practice වෙන්න. දැන් මේ ලකුණු 15 ගත්ත ගමන්ම ඔබට ලකුණු ලැබෙනවා. කෙලින්මම 50යි 10 20 30 40 50 60 75 90 ලකුණු 90 අන්තිම 10 ගත්තාම 100යි. මම එසේ එකට ලකුණු පොඩ්ඩක් බ්‍රේක් කරා. ලකුණු වැඩි කරගෙන ගියා මේ ප්‍රශ්න වල 100ෙන් දෙන්න ඕනේ. නන්දුවෙන් ඉන්න. ඒ වගේම මේ දවස්වල ඉස්කෝලේත් ඔන්ලයින් ලෙසන්ස් තියෙනවා. ඒවත් කම්ප්ලීට් කරගෙන යන්න ඕනේ. ඒවත් උපවාහිනී බැලීම් පොඩ්ඩක් අඩු කරලා දෙමාපියෝ අපට කතා කරලා කිව්වා උපවාහිනී නරඹනවා කියලා කීප සැරයක්ම. නමුත් ලකුණු තින් හොඳයි. හොයලා බැලුවාම ලකුණු හොඳයි. ටික ටික එකින් චුට්ටක් ඈත් වෙලා වැඩ කරන්න. You have to work and right. Television is a silent devil.
නිහඬව ඉන්න යක්ෂයෙක් අපිව පරාජය කරන පොඩ්ඩක් බැලුවට අපි ඈතට එන පැත්තකට ගෙනියනවා. ඉස්කෝලේ වාර විභාග නැති නිසා ඔබට ඔන්ලයින් ටෙස්ට් දීලා තියෙනවා. මට දැනගන්න ලැබුණා ළමයි කීප දෙනෙක්ගේ ලකුණු. I came to know the marks of some of the students. They have scored සතුටුයි online test වල අපේ classes වල 90 වඩා අඩු අයත් ඉන්නවා. 90 plus score කරපු අය ඉන්නවා. ඒ වගේ ඒකට මගේ සුබ පැතුම් ඉරනමනවා. ඒ වගේ මේ ලකුණු ගන්න රැකගෙන ඉන්න දිගටම. ඔබලන් ලියලා ඉවරලා මත උස්සන්න බලන්න hands up those who have finished writing. ඔන්න මේ ලකුණු ටික ලැබුණාම when you score these marks actually your marks reach the level of more than 80, right? And බලමු රිතුම් ලියලා ඉවරද? සනුක සනිත් තරුෂ මෙතුමි සදේව් හරි අපි බලමු. දැන් ඕගොල්ලන්ට ඇත්තටම අද පේපරේ ලකුණු වලින් සාමාන්‍ය ජජ් එකක් ගන්න පුළුවන් පාඩමක් රිවිව් පුනරීක්ෂණ කරලා දුන්නාම ග්‍රැමර් වලින් සහ වොකැබුලරි වලින් අපි ලකුණු 100න් ඉන්නේ කොතනද? where we stand out of 100. හැබැයි ලබන සතියේ පේපරේ මීට වඩා hard. ඒ කියන්නේ harder. එතකොට ලකුණු බලන්න ඒත් අපිට තියෙනවද 70 පාඩවල? හොඳයි. yes. තව සති දෙක තුනක් යනකොට සම්පූර්ණ පේපරයක් වෙනවා. picture description essay පේනවා. right? ඒ ඔක්කොම එක තුනක් close test ඔබගේ සම්පූර්ණ ලකුණු ගන්න බලන්න. හරි අපි බලමු ලකුණු. get a red pen ටක් ගාලා අතු පැන ගන්න. okay. I am පළවෙනි එක capital ලකුණු නැත්තම් අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණක් අහිමි වෙනවා. හෝ දෙක. I am reading එක වචනයක් වැරදුනත් වැරදි. an interesting book. ඔබලන්න මේක හදලා ගන්න උත්සාහ. කොහොමද උත්සාහ? Number 2 දෙවෙනි එක right දුරින වගීෂ කියන්න number 2 they are waiting for the train. They are waiting for the train. present continuous tense. හරියම අත උස්සන්න බලන්න. හරි. නවම් හරිද? බලන්න. මෙතුණි. රාජ්‍යනිචය විනාඩි. good. අපි බලමු ඊළඟට. The cat is barking at the door. at the door. හරියටම තියෙනවා වෙන විදියක් බෑ. The cat is barking at the door. Some men are repairing the road. ඔක්කොම present continuous තියෙනවා. Some men are repairing the road.
දැන් වාක්‍ය හතරෙන් හතරම හරියලා මත උස්සන්න බලන්න. Right. Hands up those who have got 3 තුනක් හරියට. Right. Well, last one. She is dancing on the stage. Present continuous tense. She is dancing on the stage. Then make it a you can put marks, 3 marks for each. Then 3, 3, 3, 3, 3, all together 15 marks. So I have completed now 8 questions. Prasna marks out of 9. ඇත්තටම ලකුණු 80 ඉන්න ඕන. ලකුණු 10ක් වැඩි කරලා S එක දැන් බලන්න බැරි නිසා. So marks out of 90. අන්තිම ප්‍රශ්න දැන් කරාම ඔබට 100 වෙනි ලකුණු එනවා. ඔබ වර්තමානයේ ඉන්න තැන දැනගන්න පුළුවන්. මේන මුළු ලකුණු වලින් පරිම ලකුණක් S එකකට කැපෙයි නැත්නම් දෙකක් තමන් ඉන්න තැන දැනගන්න පුළුවන්. මම කොයි මුලයි ගම්ම ටාගට් කරන්න 75ට යා මම ගන්න. everybody can. පන්ති අපි හැමෝටම පුළුවන්. අන්තිම ප්‍රශ්නය සර් එක්ක හැබැයි කියවන්න ඕන මොකද නැත්තම් මේක ඇඟට දැනෙන්නේ නැහැ. right? හොඳයි. කෙනෙකුට අපි ප්‍රශ්න කියවමු the sea beach. right? the sea beach. 1 2 3 අපි හැමෝම එකතු වෙලා මේ ප්‍රශ්නය කියවමු. The sandy edge of the sea is called the sea beach and it is the place where ඔගොල්ලෝ ඇඟිල්ල තියන්නේ එකම කියවන්න. පොඩි වරදක් තියෙනවා මේ ඡේදය එකක් දැනක අඩුවක්. ඒක ලියා ගන්න ඕන. Again, the sandy edge of the sea is called the sea beach and it is the place where the sea meets the land. The waves that roll towards the land from the sea break and stop at the sea beach. The sea beach is an open place where there is a lot of cool and fresh air. So many people love to visit the sea beach to enjoy the fine breeze. The sea beach is a place much loved by children. They run about the beach, get into the shallow water and frolic. Frolic කියන්නේ විසිරු විසිරු කර කර සෙල්ලම් කරනවා frolic අලුත් වචනයක්. On holidays, a large number of people come to the sea beach to ඔන්න ඔතන වරදක් තියෙනවා to bathe in the sea. bathe කියන වචනේ ලියන නිවාඩු දවස්වල බොහෝ මිනිස්සු වෙනවලු බීච් එකට to bathe in the sea මුහුදේ. ඔබට ප්‍රශ්න පහක් අහනවා. So I am not going to explain. මම ඔබට explain කරන්නේ නැහැ questions. මොකද අද paper එක ඔයගොල්ලෝ හැමෝම තනියෙන් කරේ. උඟක් online classes වලත් paper කරන් තනියෙන් නෙවෙයි. සර් උත්තර එක කියාගෙන යනවා. නම් මම කරේ මේ class එකක් පන්තිය උගන්න විදියමයි. ඕගොල්ලන්ට පොඩි වෙනසක්වත් දැනුන්නේ නැතුව ඇති. ඔබට දැනෙනවා මේ සර් class එකේ stage එකේ ඇයි අපි වෙනද ටියුට් එක දුන්නත් සර් උත්තර කියන්නේ නැහැ. මම ඔයගොල්ලෝ ප්‍රශ්න කියලා දුන්නා. You did the question and you have scored marks right now. ඒගොල්ලෝ ලකුණු ලබාගෙන තියෙනවා. දැන් අපි බලමු reading comprehension ප්‍රශ්නේ. What is called the sea beach? Where do the waves break and stop? Where? ස්ථානය කොහෙද? Where do the waves break and stop? ඒ වගේම who love the sea beach most? නැත්නම් much. වැඩිපුරම sea beach වල ආස කවුද? How do children enjoy on the beach? ඒක ටික උත්තර ලියන්න ඕන. කොහොමද ළමයි enjoy වෙන්නේ? Why do many people come to the beach on holidays? විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න. beach එකට නිවාඩු දවස්වල මිනිස්සු එන්නේ ඇයිද කියලා අහන ඡේදයක. right. මේකට ලිව්වම ඔබට ලකුණු මුල් ලකුණු වලින් 100 වලින් එනවා. ඔන්න ලකුණු ගන්න දාගන්න ඕන. බය නැතුව දාගන්න පුළුවන්. ලකුණු 100න් ගෙදරටත් පෙන්නන්න මෙන්න අපි paper එක කරා. තාත්ති කරා ලකුණු 100න් මගේ ලකුණු ගන්න. 1 2 3 පටන් ගන්න හැමෝම. ඊට පස්සේ මම බලාපොරොත්තු වෙනවා රචනාවක් පොඩ්ඩක් කියලා දීලා ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ලෙසන් එකක් ඕගොල්ලන්ට කරන්න. මොකද අපි ඉදිරියේදී
පන්තියේ කරන ඇක්ටිවිටි ඩේ සහ ඉංග්‍රීසි කැම්ප් එකේදී මේ දැනුම අවශ්‍ය වෙයි. ලීඩර්ස්ලා ඉන්නවා පන්තියේ ඒගොල්ලන්ටත් වටිනවා. right ලීඩර්ස්ලා දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලබන සතිය අපේ ක්ලාස් එක next week we start at 11:30 11:30ට පටන් ගෙන 1:25 වෙනකම් කරනවා. ඒ ටයිම් එක ඔයගොල්ලෝ චේන්ජ් කරගන්න. ඒක අපේ ටයිම් ක්‍රෑෂ් නොවෙන්න හදලා තියෙන්නේ. ඒක වෙබ් එකේ ටයිම් එක දානවා. ඔයගොල්ලෝ දැනුවත් නොවුනොත් යාළුවන්ට කියන්න. දැන් අද මිස් වෙච්ච යාළුවෝ ඉන්නවා අපේ ක්ලාස් එකේ. ඒ මිස් වෙච්ච අයට පණිවිඩය දෙන්න. ඒ සුලිය 29ක් ආවා. හයි. හොඳයි. මම මේ ළමයිට මම කිව්වනේ. ඔව්. මේ ඉන්නේ 8ක් 9ක්. ඔව්. ආයෙත් කිව්වා. 29. අපර සතිය වෙනම ඉන්නේ හපුලිය. ඒ විදිහට තමයි. අනිවිදේ නොදී තමයි මේ ඊයේ නිකන් රෙජිස්ටර් එකට කෝල් කරා. ඊළඟට දැන් මම බැලුවා මේකේ උගත් නම් තියෙනවා. ඒ කට්ටිය මෙහි කට්ටිය දැන් විශ්ලා. ඇයි අපි මේ කෝල් නොක් කරනවා නේ? ඔව් ඒක දැන් මෙහි දැන් මම බැලුවා අර කට්ටිය ඔක්කොම මේ වෙලා. දැන් නම් මතකයි මේකම තියලා ඇති. මේ කට්ටියින්ද මැසේජ් එකයි කෝල් එකයි ඔක්කොම යනවා අපි. ඔව්. මේ හොදලා වැඩ පිළිවෙලේ නම් වැඩ දෙන්න. ඔසිත් මේ කිසිම කෝල් එකක් දෙන්නේ නැහැ. ඒක ඔව්. මම මේ තෝරලා වෙන්නේ සර්ලා වෙබ් එකේ දාලා WhatsApp group එකේ දාලා. චරයකට තියෙන්නේ. ඊ හවස මල්ලි අපේ සර්ගේ ක්ලාස් එකේ 9 පන්තියේ. ඒක 200. එන්නේ වැඩි වෙනවා. එන්නේ වැඩි වෙනවා. වෙනෝ දැන් අපේ මාස 20 කියනකොට තමයි මල්ලි ඔක අල්ලගන්නේ. ඒසරද කුමක්ද අපි කියන්නේ ඔන්න. ඒකෙන් දැන් මොකද දැන් මේ සමාධියේ ළමයි ඉන්නවද 15 ඉන්නෝනේ. මං කෝ මේ මාසේ ඉන්නේ ගෙවන්න කියලා මං ඉහි සවස් දෙකක් කරා. දැන් අපි වෙබ් එකේ නොමෙල වුණාට ඊටම YouTube දානවා. හා. YouTube ගන්න ගමන් ඊට මේ මාසේ ගෙවන්න. නම ලබන මාසේ මෙහි අපි උගන්වන වෙබ් එකේ මෙහි කරලා අපි ඉන්න සල්ලි කරලා වැඩක් නැහැ නේද? ඒක මොකද කරන්නේ කිව්වේ? ඒක දැන් පේමන්ට් ගිය දැනගමු වෙබ් එකට වැටෙන්නේ පේමන්ට් ගියනවා. වෙබ් එකට වැටෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ අර ටීම් එකෙන් මම කෝල් කරා. ඔව්. එතකොට ඒගොල්ලෝ පේමන්ට් ගියොත් ගමන් ඔටෝ වෙබ් එකට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මේ අපි දෙන්නේ පාස්වර්ඩ් එක විතරයි මීටින් ID එක වෙබ් එකෙන් එන්නේ. සබ්ජෙක්ට් වයිස් වෙනම වැටෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒ වෙනවා. එහෙම වැටෙනවනේ. ඒක හොඳයි. දැන් අර 30000 ඒ සමාධි ඒ වුණාට මම වෙබ් එකේදී මෙහි එක fee එකක් දානවා. ඒක කරන්නේ මොකක්ද? දැන් දාන්නේ වෙබ් එකේදී නෑ ඉතින් ඒගොල්ලෝගේ මේ නමත් එක්ක ඔක වැටෙනවා ඉතින් මල්ලේනේ. ඒ කියන්නේ පීස් කියවපු ගානයි. නෑ නෑ මේ පාර නෙමෙයි මගේ ළමන මාසෙ. ඒක තමයි මම කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ මෙහෙමනේ පුත්ක ලෙසන්ස් මනේ යන්නේ පුතා. ඉතින් එක ලෙසන්ස්ම ගියාම දැන් සර් ඒ ගත්ත ගාන අඩු වුණාම අපරාධයක්. ඔව් තමයි ගන්න ඒගොල්ලෝ හිතනෝනේ. අපි ගානේ රාස්ති ලොකු වෙන අපේ රාස්තිය. ඉතින් ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැනේ සර් ඒක. ගන්න. මේ නයි. ඒක නෑ නෑ මම කියන්නේ දැන් මේ ගෙවන තැනදී ඒගොල්ලන්ට ඒක අදාළ වෙන්නේ නැහැ නේද? අපි මේ දෙහෙකුත් හදාගන්න. ඒවට ගෙවන්න එපා. ඔව්. ඒ නිසා කරන්න එපා. අන්තිමේ උපාර ගන්න. ඔව් තමයි ගන්න ආන්නේ කියන්නේ ඒක දෙව්දේ. අපි අසරත් ඒක සර් එක්ක කතා කරලා බලන්න. ඒක අසර කියෝ පොඩ්ඩක් ඒකට තමයි හිතනෝනේ. ඒ පොඩ්ඩක් කොහොමද දෙන්නේ කියන්නේ ලෝකයෙන් නැගෙන කරන්නේ නැද්ද? මේ ළමයි හිතන්නේ ඉගෙවනේ ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ මේ ළමයි වැඩි. ඒකනේ මේ ළමයි නේද 100ක් ඉස්සරහ. ඒගොල්ලෝගේ ඉන්නේ ගෲප් එක. ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ. ඒ නිසා තමයි ඒගොල්ලෝ 1000 සර් තේරෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ මේ ළමයි වැඩි. වැඩි නිසා තමයි ඒක. ඉතින් ඒ විදිහට ඉන්න. ඔබ කිව්වොත් නේ දන්නේ. නේ? එහෙම වෙනවනේ. ඔව්. ඒ විදිහට ඉන්න සර්. ඔසිට්ගේ ළමයි මොකද දෙන්නේ නම්බර්ස් නැහැ. ඒගොල්ලෝ
දැන් ආරංචි යාවිනේ මොකද? මම මේ ඉස්තරේ ගිනවා. අපි ඉන්නවා මේ මුළු ගානක දුර මගේ හය සාමාන්‍ය 80ක් ඉන්නවා පන්ති දුරේ නෙයි. මුසික් එකේ ගත්තම මානේ මැසේජ් දාලා ගෙන්න ගත්තා ලබන සතිය වෙනකොට. හැබැයි දැන් සර් මේ ඕක එක සැරේට මම දවස් මේ ටයිම් එක මාරුනේ එකයි වැඩි. එකම දාලා දෙන්න සර්නේ. දවස් එකයි. දවස් එකයි. මම දැන් ඇහුවා පොඩක් බැලුවා අපිට පරිදි දුන්නේ 11යි 30 වුණාම මේ ප්‍රධාන පන්ති රැෂ්යේ චතුරස්තර නියල් සර් කුමාරි සර් දැන් ඒවත් එහෙම ඒ වෙලා. තුන්දෙනා දැන් රැෂ් නෑ නෑ මම කියන්නේ දැන් මේ දවස්වල ඒවත් එහෙම වෙලාද? ක්ලාස් තියෙන ටයිම් පොඩ්ඩක් ඒගොල්ලෝ වෙනසක් තියෙනවා. සමාන සර් රැ කරනවා. අපේ සර් වෙනස් කරා. මේ සම්පූර්ණ ටයිම් ටේබල් එකද? ඔව්. ඒක තමයි සර්ගේ දාන්න. right දැන් ඔන්න අපි බලමු ලකුණු 100න් 100 දෙන්න යන්නේ අපි marks out of 100 right now we have completed 9 questions and this is the last one අන්තිම ප්‍රශ්නේ මේ ප්‍රශ්නේ නම O level paper එකක් දෙනවා this question appears in O level paper as reading comprehension කියවීම හා අවබෝධය කියව අවබෝධ කරගන්න ළමයින්ට පුංචි තොරතුරක් grade 6 උනත් මම O level paper එක ගැන කියන තොරතුර I will tell you something about O level paper මේ තොරතුර රහසක් වශයෙන් ඔයගොල්ලෝ තියාගන්න මොන අපේ පන්තියේ ළමයි දන්නවා අනිත් අය දන්නේ නැහැ GCE O level paper එකේ හැදෙන අංග 4 එක number 1 ඔයගොල්ලෝ මේක ලියා ගන්න පොතේ ලියා ගන්න දැනුමට අද අපේ online class එකේ අපේ සර් කියලා දුන්න මේ පේපරේ හැදෙන විදිය. ඕගොල්ලෝ ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ට කියන්න. අද කියන්න මේ මේක ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ නේද? අද O level පේපරේ හැදෙන විදිය සර් අපේ ක්ලාස් එකේ කිව්වා. එක ග්‍රැමර් එකට ලකුණු ලැබෙනවා 15ක් උපරිම. ඊට වඩා ගන්න බෑ. හැබැයි ග්‍රැමර් දැනුම ඕන ඊට වඩා ලකුණු ගන්න. ග්‍රැමර් යටතේ ලකුණු 15ක්. You can score 15 marks. මේක අදගත්තත් කවන්නේ ලස්සනට. දෙවෙනි එක ළමයි vocabulary වචන දැනුම ඉංග්‍රීසි වචන දැනුමෙන් ඔබට ස්කෝර් කරන්න පුළුවන් ලකුණු 15. ඔබට ලකුණු 30යි. දැන් අපිට බලන්න ව්‍යාකරණයි වචන දැනුමෙන් ඔච්චර ගියත් උපරිම 30යි ගන්න පුළුවන්. ඒත් ඔයගොල්ලෝ ඒක දැනගන්න. ප්‍රධාන අංග දෙක දැන් ඉන්නේ. තුන්වෙනි එක තමයි writing. ලිවීම. ලිවීමෙන් අදහස් කරන්නේ රචනාව essay letter ලිපිය short essay කෙටි රචනාව ඒ වගේම description විස්තරයක් මොකක් හරි essay එකට 15යි ලියුමට හෝ ප්‍රස්තාරයට 10යි short essay එකට 5යි අනිත් එකට 5යි ලකුණු 35 you can score 35 marks. මේක ඔයගොල්ලෝ ළඟ හොඳ ලස්සන නෝට් එකක් වශයෙන් තියාගන්න. අන්තිම එක තමයි දැන් මම මේ දීපු ප්‍රශ්නය. සර් දීලා තියෙන අන්තිමට කලින් ප්‍රශ්නය වශයෙන්. O level paper එකෙත් එහෙම අන්තිමට කලින් එක reading comprehension. එතකොට reading කියවා ලිවීමේ ප්‍රශ්න එනවා පහක් මුළු ලකුණු 35. ඔබට පේනෝනේ reading writing දෙකට විතරක් 70. මේ දෙකෙන් බැරි වුණොත් කවදාවත් ඒ ගන්න කරනවා මම කියන්නේ. එහෙනම් අපි පේපරේ බැලන්ස් වෙන්න හදලා තියෙනවා ග්‍රැමර් ප්‍රශ්න හැදුවා vocabulary ප්‍රශ්නකුත් දැම්මා දෙකක් ඊට පස්සේ writing ප්‍රශ්නේ අන්තිමට ඉතුරු වෙලා දැන් තියෙනවා දැන් කරනවා reading ප්‍රශ්න. question number 1 what is called the sea beach ඡේදයේ තියෙන මුහුදු වෙරළ ගැන පුංචි ළමයින්ට එන්න පරිසරය හෝ සතෙක් ඕ ගැන ඡේදයක් එන්නේ හැමදාම. දීලා ප්‍රශ්න. පරිසර environment පරිසරය ගැන. equally rainbow ඒ දුන්න ගැන. එක අවුරුද්ද ගැලදුනා the blue whale නිල් තල්මසා. සර් දීලා තිනවා the sea beach මුහුදු වෙරළ. what is called the sea beach question number 1. මුහුදු වෙරළ යන කොහොමද කියලා අහන්න. ඡේදේ බලමු කියවලා the sandy edge of the sea
is called කියනවා the sea beach. දැන් පළවෙනිකට උත්තරය the sandy edge. වැලි සහිත ඉවුරු කොන. The sandy edge of the beach. එහෙම ලියලා තියෙනවා නම් ඔබ හරියට දාගන්න. ඔබ ලියලා තියෙනවා නම් if you have in sandy edge විතරක් පොඩි හරියට දාගන්න. එතකොට ලකුණු 1යි. මුළු සම්පූර්ණ කොටසම ලියන්න නම් beach එකේ වැලි තියෙන ඉවුරු කොන the sandy edge of the beach 2 marks. ලකුණු 2. Number 2. Where do the waves break and stop? මේ මොහොත වෙරළ රැළ ඇවිල්ලා බිඳෙන්නේ where කොහෙද? ඡේදය අපි කියවලා බලමු. ඔන්න ආන් ඉන්න හොඳට ළමයි. හොඳට බලන්න ඇඟිල්ල තියලා බලන්න. දෙවෙනි ඡේදය දෙවෙනි පේලිය බලන්න. The waves that roll towards the land භූමියට එන රැළ from the sea මොහොතේ සිට break බිඳෙනවා stop නතර වෙනවා ස්ථානය දීලා දෙනවා at the sea beach. දැන් දෙවෙනි උත්තරය at the sea beach. at සමගම දැම්මොත් තමයි සම්පූර්ණ ලකුණු නැත්තම් එක. ප්‍රශ්න දෙකක් විතරයි තව ප්‍රශ්න තුනයි තියෙන්නේ. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය who love කවුද ආදරය කරන්නේ ආස. love කියන්නේ ආසයි උගක් වඩාත් කැමති. the sea beach much මේ ඡේදයේ තියෙනවා පුද්ගලයෝ දෙකොල්ල. කවුද අහනවා මොහොත වෙලට වැඩියෙන් ආස. ඒත් අපි කියවල බලනකොට තියෙනවා මේගොල්ලොත් ආස එක people මිනිස්සු. දෙක තියෙනවා children ළමයි. දැන් ඡේදය කියවල බලන්න වැඩියෙන් ආස කවුද? ඔන්න බලන්න ළමයි. යට ඉඳන් තුන්වෙනි පේලිය. The sea beach is a place මොහොත වෙරළ කියන්නේ තැන much loved. උගක් ආදරේලු by children. එහෙනම් කවුද ආදරේ? children. by children දැම්මත් ලකුණු ලැබෙනවා by අවශ්‍ය. ප්‍රශ්න තුන. තව ප්‍රශ්න දෙක. How do children enjoy the beach? ළමයි කොහොමද enjoy සතුටු වෙන්නේ on the beach මුහුදු වෙරළේ? මුහුදු වෙරළේ ළමයි සතුටු වෙන විදිය අහන්න. how කියලා ප්‍රශ්නයක් ඇහුවාම නිතරම උත්තරේ එක්තාකටියෙන් කියන්න බෑ. මුහුදු වෙරළේ ඒගොල්ලෝ විනෝද වෙන විදිය. මෙන්න විනෝද වෙන විදිය තියෙනවා දේවලින් පටන් ගන්න. ඔබ හොඳින් කියවලා බලන්න ඡේදය. You can see this paragraph, right? They run about the beach. They run about the beach on beach again. They run about the beach. Get into the water and frolic. Get into the water. Shallow water. Shallow and frolic. Make a day නැතුව උත්තර ලිව්වත් ලකුණු ලැබෙනවා. එහෙම නැතුව මෙහෙම ලිව්වත් ලැබෙනවා. By දාලා අයින්. එහෙමත් by running about the beach. ඒක අත්‍යවශ්‍ය නෑ අරගෙන හොඳයි. ඒ උත්තරේ. ඊළඟ ප්‍රශ්නය Why do many people come to beach on holidays? ඇයි බොහෝ මිනිස්සු මුහුදු වෙරළට එන්නේ විවේක මේ holidays විවේක කාලයේදී ඉන්නේ අය. උත්තරේ එන්න ඕන to bathe in the sea. අර මං හදාගන්නේ කිව්වේ වරද අන්න උත්තරේ තියෙන්නේ එතන. to bathe in මුල් කොටස් ලිව්වත් හරි නැතත් කැඩුවක් නැහැ. ඔබට උත්තරේ ප්‍රධාන කොටස මේක. ඇයි එන්නේ to bathe නාන්න in the sea. අරලම අතුස්සන බලන්න මේ කොටස ලියපු අය. to bathe in the sea. very good. එතකොට එකකට ලකුණු දෙක බැගින් එකකට ලකුණු දෙක බැගින් ලකුණු 5යි ලකුණු 10යි. දැන් ලකුණු 10ක් දාලා සියලුම අය බලන්න 100න් අද ලකුණු ගන්න හිමින් බලන්න හැමෝම. දුලින බලන්න, තරුෂි බලන්න. එනුර බලන්න ලකුණු ලිතුම් ලකුණු ගන්න බලන්න. හැම බලන්න සනිත් බලන්න, සදෙව්, ඒ වගේ සකුණ ඔක්කොම ළමයි නිතුම් එතුමි බලන්න හැමෝම මුළු ලකුණු ප්‍රමාණය ඔයගොල්ලෝ කීයක් තියෙනවද කියලා බලන්න.
දිනුජේ වගේ බිනාදී කොහොම ළමයින්ට පුළුවන් අද ලොග් වෙච්ච ඔයගොල්ලෝගේ ලකුණු ගාන බලන්න. මොකද පේපරයක් සම්පූර්ණයෙන්ම අද අපි කම්ප්ලීට් කරා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට දැන් spoken English lesson එකකුත් සර් කියලා දෙනවා. I am going to teach you a spoken English lesson. අපි පන්තියේ ඇත්තටම අපි සර් කරපු සමාධි ක්ලාස් එකේ ඒ වගේම සික්ක ක්ලාස් එකේ දෙකේම මේ පන්තියත් කරා ප්‍රේෂන් එකේ අපි වෙනම ඇක්ටිවිටි ඩේ කියලා එකක් කරා. ඇක්ටිවිටි ඩේ. ඒක මේ ළඟදී ගෲප් බෙදලා කරා ළමයි දන්නෝ මේ සර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කර විදිය. අපේ ළමයි කණ්ඩායම් වල බෙදුවා. ගෲප්ස් බෙදලා බෙස්ට් ටීම් එක තේරුවා. කවුද විනින් ටීම් එක. ඒ වගේම දැනුත් අපි මේ වෙන විට නායකයෝ තෝරලා තියෙන එක ක්ලාස් එක ඊළඟ ඇක්ටිවිටි ඩේ එකට. එතකොට ඒක තව දුරටත් වර්ධනය කරන්න තමයි මේ ස්පීච් ඔන්ලයින් ස්පීච් ක්ලාස් එක අපි ඩෙවලොප් කරන්න මේ පන්තිය දිගටම ඩෙවලොප් කරනවා. හරි. දැන් ලකුණු 100න් ලකුණු ටික දාන්නකෝ. දාලා මට පේපරේ පෙන්නන්න ඕන මෙහෙම දිග ඇරලා ලකුණු ගාන 50ට වැඩිද 60ට වැඩිද එහෙම බලන්න තමන්ගේ සීමාවේ පේපරේ බලන්න. දැනට රචනාව හැර මම තේ 100න් ලකුණු එනවා. 100න් නේද මුල එකට 10යි 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 10 10 10 10 10 50 ඊට පස්සේ 15 15 65 15 80 90 and 100 marks. පේපරේ ලකුණු එහා පැත්තේ ඉස්සරහා පැත්තේ ටිකක් ලොකුවට ලකුණු රතු පෑනින් දාන්න බලන්න. දැන් ඕක තමයි අම්මලා චෙක් කරලා බලන්නේ. හරි. ලකුණු කීයද? අද පේපරේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකේ ඔයගොල්ලෝ හොඳින් කළා. වැඩි දැඟලුවේ නැහැ. මම ආසයි ලබන සතියේ ඕ විදියටම ඉන්නවනම්. දැන් මට එක ළමයි ඔන්න පෙන්නනවා ලකුණු මේ එයාගේ තියෙනවා ලකුණු ගාන පේන්නේ නැහැ. 95ද ඔහම ගාන 85 92යි 92යි very good 92 එයා අන මගේ සීමාවේ මං කිව්වනේ A ගන්න B ගන්න C නම් 50ට වැඩි B නම් 64ට වැඩි එතකොට 65 සිට A නම් 75 90ට 100 අතර නම් M අකුරක් දෙනවා මෙරිට්. ඒතර මට මෙහෙම ඉස්සරහට ගලා පෙන්නුවම ලකුණු පේනවා තමයිගේ ලකුණු. කීයක් තියෙනවද? හරි. ඒතර මම හැමෝගෙම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ I don't expect everybody to have scored more than especially 90. My benchmark is 65. මගේ benchmark එක 65. හැබැයි ඔබට 75ට වඩා ගන්න. 75ට වැඩි අත උස්සන්න බලන්න ඔතනින් මට පේනවා. තියුම්ලා අත උස්සන්න බලන්න ලකුණු කීයක් තියෙනවද? 75ට වැඩිද? හොඳයි. very good. දැන් බලන්නේ ඔක්කොම අය අද පේපරේ full complete කරලා තියෙනවා. ලිතුම් මොකද තත්ත්වය? ලිතුම් අත උස්සන්නේ නැද්ද? තව අනිත් අයගෙත් මට පොඩ්ඩක් බලන්න අවශ්‍යයි. පොඩ්ඩක් ඉන්න. මොකද දැන් අත උස්සන් ඉන්න මේ විදියට निम्नादि दिनुजय right තිසර කෙනුර right මට අත උස්සලා පෙන්නුවම ඔයගොල්ලෝගේ ලකුණු ගන්න අවංකව දැන් බලන්න සර් උත්තර කිව්වේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ කොපි ගැහුවේ නැහැ. යාළුවන්ගෙන් උත්තර බැලුවේ නැහැ. නිම්නාදී අත උස්සන්න මට පේපරේ ලකුණු පෙන්නනවද පුළුවන් නම් මේ ඉස්සර මට දැනගන්න පුළුවන්. මට පේනවන්න. එක්කෙනෙක් මට පේන නවම් 83. right. එතකොට වගීෂ පේන්නේ නැහැ මට ලකුණු ගන්න. තිසරු කෙනුර දාපොඩ උස්සන්න පේපරේ 88 88යි 85 නියමයි
මං කියවනේ 75ට වැඩි. නිම්නාදි. ඒතර බිනාදි. right. එහෙමයි. දැන් මං ඔබට රචනාවක් කියලා දෙන්නම්. ප්‍රශ්නාංක 10. ඒක හැබැයි හැමෝම ලියන්න ඕන නැත්නම් අඩුවක්. ඒකට තව ලකුණු තියෙනවා පසන්දි ලකුණු පෙන්නුවේ නැහනේ. ඔය බලන්න පේන්නේ තව ටිකක් මේ පැත්තට කරොත් තමයි පේන්නේ. ලයිට් එක පොඩ්ඩක් නිව්වොත් පේනවා. කමන්නේ. $90 90ක් නේද? හොඳයි හොඳයි 90 good good 92 right 92යි good good අපිට 90 ගණන් ගත්ත තමයි ටික දෙනා ඉන්න නියමයි හැබැයි ලබන සතියේ මේ ලකුණු ගාන රැක ගන්න ඕන මං හැමෝන්ගෙන් එතකොට කෙනුර ලකුණු ගාන පෙන්නුව 88යි හරි හරි මට පෞද්ගලිකව හැමෝන්ගෙන්ම අහන්න බෑ නමුත් මතක විදිහට මම ළමයින්ගෙන් ඇහුවා ලබන සතියේ මම ලොග් වෙද්දී ඔයගොල්ලෝගේ ලකුණු වෙන වෙනම මම රෙජිස්ටර් එක තියාගන්නම් එතකොට දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ට පුළුවන් මේ වෙබ් එකට ජොයින් වෙන්න. අපේ ප්‍රින්ස්ටන් කොලෙජ් වෙබ් එකට මොකද අද ෆස්ට් ඩේ එක මේ ලෙසන්ස් දිගටම යනවා සර්කිට් ග්‍රැමර් ලෙසන්ස් යනවා. ඊට පස්සේ ස්පීච් ලෙසන් එකකුත් අපි ඉදිරියේදී දානවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වෙබ් එකට ඔයගොල්ලෝ ඕන යාළුවෙක් කොලේ නෑදෑය ඉන්න පුළුවන් ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් පිට ඉන්න පුළුවන් විශේෂයෙන් ස්කෝලේ යාළුවෝ ස්කෝලෙන් යාළුවන්ට මේක කියන්න. ඉංග්‍රීසි ලෙසන්ස් උගක් අඩුයි නිකන් සාමාන්‍ය ලෙසන් තිබුණා. දැන් මේ සිලබස් එක හරියටම ලෙසන්ස් ටික යනවා මේ වෙබ් එකේ www.princetoncollege.lk. ඒක ලබන සතියේ YouTube වීඩියෝ ටිකක් අමාරුයි. හැබැයි අපිට ලකුණු ස්කෝර් කරන්න පුළුවන්. වෙලාව අපි වෙනස් කරා ලබන සතියේ වෙනස් කරපු වෙලාව මතකද 11යි දී. දැන් රචනාව පොඩක් කියලා දීලා ස්පීච් ලෙසන් එකට එන්න. උන්චි ළමයින්ට රචනාවක් කියන්න දිනවා my father my class teacher. මම පුංචි දෙයක් I will remind you something which I told you in the class of course. In the class these are the essays we have done. පන්තියේ මට මතකයි අපි කරපු lessons. අපි පන්තියේ කරා my family myself my mother my class teacher මේ ළඟදී කරා my grandfather my pet මට මතක විදියට අද තියෙනවා එතකොට my class teacher කරා my father මම කැමති හැමෝම my father ගැන ලියනවා ලියුව අය my class teacher ගැන ලියන්න අපි දෙකම කරා නේද we have done both ගැටලුවක් නැහැ හැබැයි ඒව බලන්න එපා එහා පැත්තේ බලන්න ඉඩ තියලා තියෙනවා එහා පැත්තේ ඉඩ මං ඉඩ වැඩියෙන් තියලා තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ ලියන්න ඕන වචන 75 හැබැයි පුළුවන් අයලක් වචන 75 100ක් අතරින් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ අපි ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න ඕන 6 ළමයි 75යි 100යි අතර ඔබට පටන් ගන්න පුළුවන් වෙන මේ විදියට තාත්තා ගැන ලියද්දි මුලින් තාත්තා තොරතුරු එකතු කරගන්න කුංචි කොළ කැලේ කඩිසතන තාත්තගේ නම අපි හිතමු මුතු බණ්ඩා නැත්නම් කපිල පෙරේරා තාත්තගේ වයස 44 years තාත්තා ක්ලාක් කෙනෙක් නැත්නම් බිස්නස්මන් කෙනෙක් තාත්තා උසයි මහතයි tall fat නැත්නම් මහතයි මිටි fat and short නැත්නම් short and fat තාත්තා ආස දේවල් තාත්තගේ හොබි එක මොකක්ද තාත්තගේ ෆේවරිට් ෆුඩ් ආසම කෑම මොකක්ද තාත්තා විවේක ගත කරන්න ලෙෂර් කොහොමද තාත්තගේ ගතිගුණ වෙලාසින් නැගිටිනවා gets up early එන්න තොරතුරු තාත්තා ගැන තාත්තා අපිට හරි මාදරේ කයින් කාරුණිකයි
අපේ තාත්තා සමාන පොඩ්ඩක් තදින් ඉන්න කෙනෙක් ස්ටර්න්. ඔබට පුළුවන් කොළ කෑල්ලක මේ තොරතුරු එකතු කරගන්න. තාත්තගෙන ඇත්ත තොරතුරු නම් මම වඩා කැමතියි. එක්සෑම් එකේ ලකුණු ඇත්ත තොරතුරු කියලා හොයන් ඉන්නේ නැහැ. ටීචර් මේ ඕගොල්ලෝ ගෙදරට හොයන් ඉන්නේ ඇත්ත තාත්තා මේ විදියද? ග්‍රාමසේවකෙන් අහන්නේ මේ ග්‍රාමසේවක මහත්තයා මේ තාත්තගේ ඇත්තද? එහෙම ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි ඔබ ඇත්ත තොරතුරු අවංකවම ලියනවා මම සතුටුයි. ඔතන මේ තොරතුරු අපි තාත්තගෙන පොඩි කඩසටහනක නේ. ඒතර තාත්තා ජීවත් වෙන්නේ රෙසිඩන්ස් කොහෙද? තාත්තට ඉන්නවද බ්‍රදර්ස් සිස්ටර්ස්ලා? මෙන්න තොරතුරු. අපි ක්ලාස් එකේ මෙහෙම ඉගෙන ගත්තෙත් නැහැ. මේ තොරතුරු පද්ධතියක්. We have collected a lot of information before starting the essay. essay එක ලියන්න කලින්. දැන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ලියන්න පුළුවන් ලස්සනට රචනාවක්. තාත්තගේ. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ පටන් ගන්න එපා මෙන්න මෙහෙම. හුඟක් අය පටන් ගන්නවා my father name is English වල. My father name is English වල. ඔයගොල්ලෝ පටන් ගන්න my father's name is. එහෙම නැත්නම් my father is. Father's name is. නැත්නම් my father is. තාත්තගේ. Because he is 44 years old. තාත්තට අවුරුදු 40. එතකොට තාත්තා ගැන රචනාව ඔබ කම්ප්ලීට් කර ලිව්වහම if you complete this ඔබට හරි දකුණු ලැබෙනවා 10. මාක්ස්. මම මේ රචනා ටික එකතු කරනවා. හරි දැනට ඔයගොල්ලෝ පේපරේ ලියන්න ක්ලාස් එක පටන් ගත්ත දවසක මේ ටික අපිට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම ඉදිරියේ ක්‍රමවේදයක් බලනවා අපේ පේපර්ස් ඔයගොල්ලන්ට හානියක් නොවන රටේ තත්ත්වය නීතිව රෙස්පෙක්ට් කරලා මේක ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද ලැබෙන සලස්වන්නේ සහ ඔයගොල්ලන් පේපර්ස් ගන්න කොහොමද? දැන් අපි ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ලෙසන් එක හෝම්වර්ක් කියලා දාගන්නකො හැමෝම රචනාව. ඔන්න තොරතුරු එකතු කරගත්තනේ. තොරතුරු එකතු කරාම පොඩි වෙලාවක් වුණ විනාඩියක් දෙන්න. ඊට පස්සේ දැන් ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි පාඩම වැදගත්ම කොටසක් කරන්න විශේෂයෙන් නායකයන්ටත් දැන් ඔන්න වැදගත්. හරි spoken English අපි කොටසට එන්නේ. අපිට පොඩි වෙලාවක් තියෙනවා විනාඩි 15ක්. මම ඒකේ ස්පීච් ලෙසන් එකක් කරනවා. රචනාවට අවශ්‍ය තොරතුරු මම මකනවා. මම විශ්වාස කරනවා I believe right that you have already written down the necessary information given on the whiteboard. Right? අපි තවත් රචනාවකට ෆවුන්ඩේෂන් එක දානවා ඒ වගේම අපේ ඊළඟ ඔන්ලයින් ලෙසන් එකේ ඕගොල්ලන්ට ක්ලියර්ම හුඟක් ඔන්ලයින් ලෙසන්ස් ක්ලියර් නැහැ නමුත් අපේ වෙබ් එක හුඟක් ක්ලියර් වල තියෙනවා මම මැදදී කට් උන්නේ නැහැ සවුන්ඩ්ස් වල ගැටලුවක් උන්නේ නැහැ තා පැහැදිලිව තා ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ට ඔබ මේ පණිවිඩය දෙන්න සෙනසුරාදට මේ වෙලාවට ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකේ වෙබ් එකට ඇවිල්ලා ලොග් වෙන්න කියලා. හරි. අපි අද බලමු spoken English lesson එකක් අපි කරන්නේ. මම ඔබට ලියන වාක්‍ය රටාව. I will write the sentence pattern. Shall I be mother verb rest. What is shall I be? Then make a පුංචි වාක්‍ය රටාවක්. But knowing this structure you cannot speak English. මේක විතරක් දැනගත්තට ඔබට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ. මෙතනින් එහාට ඔබට දෙයක් තියෙනවා. right? අපි ඉස්සෙල්ලා මේක ලියා ගන්නකො හැමෝමයි ලියා ගන්න ස්පීච් ප්‍රැක්ටිස් කියලා පොතේ.
speech practice. Right? You can see speech practice. කියන වචනේ ඉලක්කම් හැමෝම ලියලා මේක ලියා ගන්න පොතේ. මම කියන්නම් කරන්න ඕන දේ. I will tell you what to do. හැමෝම ලියා ගන්න speech practice. දැන් මේ දවස්වල ඔයගොල්ලෝ කොවිඩ් නිසා ගෙදර ඉන්නේ. You have ample right? You have plenty of time. Ample time. ඕන තරම් කාලය තියෙනවා. Right? To practice English at home, write sentences, වගන්ති ලියන්න, practice, especially do reading කරන්න. බලමු what you have to do. මෙන්න මේක ළමයි කරන්න තියෙන්නේ. මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? අන්තිම ටික හොඳට අහගන්න මේ ස්පීච් ලෙසන් එක අහගන්න. එතකොට shall I be plus mother were pressed. මෙතන තියෙන්නේ අපි යම් කිසි දෙයක් කරමුද යෝජනාවක් කරන්න. අපි ගත්තොත් මෙහෙම. මම ක්‍රියාපදයක් අපි ලියනවා මුලින්. Go home. Speak in English. හොඳට බලන්න. හැමෝටම ලේසි. Take a bowl. Drink a cup of tea. Meet the principal. Principal හමු වෙනවා. Go on a trip. Trip එකක් යන්න. Sit here. මෙතන වාඩි වෙන්න. Sing a song. මේව ලියන්න එපා. ඔබ ලියන්නේ උඩ වාක්‍ය රටාව විතරයි. දැන් මම මොන වාක්‍ය හැමෝම මේ පැත්ත බලා ගන්නකො. හැමෝම බලා ගන්න. ලියන්න එපා. Don't write anything. This is the time. මේක තමයි වෙලාව for speech. මම පළවෙනි වාක්‍ය ලියනවා. මම ලිව්වට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කියන්න. අපි ගෙදර යමුද කියන්නේ හැමෝම කො කියන්නේ නැහැ. Shall we go home? අයියෙන් කියන්නේ shall we go home? අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරමු. කියන්නේ shall we speak in English? පොඩි වාක්‍යයක් මෙතනින් මේ වාක්‍යයක් පමණයි. මෙතනින් දිගටම කතා කරන්න බෑ. ඔබට කතා කිරීමට අවශ්‍ය වාක්‍ය රටාව. අපි තේ එකක් බොමුද? A relation visits your house. ඥාතියෙක් ඔබේ ගෙදර එනවා. ඔබ යාගෙන් අහනවා ප්‍රශ්නයක්. මාමේ අපි තේ එකක් බොමු. Shall we bring a cup of tea, uncle? ඊළඟ අපි ප්‍රින්සිපල් වහමු වෙමුද? Shall we meet the principal? දැන් මට පේනවා මේ වෙලාවේ ළමයි කෑම කනවා. එතකොට ඒ වෙලාවේ පුළුවන් යාළුවෙක්ට අපි කියනවා right නේ shall we have lunch? අපි lunch එක ගනිමු. Shall we have lunch? Shall we meet the principal? Shall we go on a trip? Shall we sit here? Shall we sing a song? දැන් මේක ලියලා ඉවරයි. හරි. මම සිංහලෙන් වාක්‍ය 10ක් දෙන්නම් ලියා ගන්නකො හැමෝම. ලියා ගන්න සිංහලෙන්. ඒක ඉංග්‍රීසි වලින් ඔබට ලියන්න ඕන. මේක යටින් ලියා ගන්න මෙහෙම. Translate to English. ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරන්න. හැමෝම ලියා ගන්න. මේ වාක්‍ය 10යි රචනාව එතකොට ඔයගොල්ලෝ ගෙදරදී කරන්න ඕන. වාක්‍ය 10 ඉංග්‍රීසි වලින් ලියන්න. එක පළවෙනි එක number 1. This is a very simple homework. අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමුද? ලියන්නකො සිංහලෙන්. අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමුද? යටින් ඉඩ තියන්න keep enough space. අවශ්‍ය ප්‍රමාණය තියන්න. අපි තේ එකක් බොමුද?
දෙමාපියොත් මගේ ඉල්ලීමක් කරා සර් ස්පීච් ලෙසන්ස් ටිකක් කරන්න කියලා. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් දැන් දිගටම ලෙසන්ස් ටික දෙනවා. අපි විනෝද චාරිකාවක් යමුද? අපි විනෝද චාරිකාවක් යමුද? ට්‍රිප් එකක් යනකොට on කියන preparation එක අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනේ. Shall we go on a trip? Question mark. Shall we go a trip කියන්න බෑ. Go on a trip. ඊළඟ එක I කියන වාක්‍ය මම ඔයා එක්ක එන්නද? Shall I come with you? මම ඔබ සමග එන්නද? ඊළඟ එක අපි ෆිල්ම් එක බලමුද? ෆිල්ම් එක නම් the film, ෆිල්ම් එකක් නම් a film. Shall we watch the film? අපි ෆිල්ම් එක බලමුද? ඊළඟ එක අදහස අනාගතය වර්තමාන කියන්නේ මම ඔයාට හෙට කෝල් කරන්නද? Shall I call you tomorrow? Shall I call you tomorrow? මම හෙට ඔබට කෝල් කරන්නද? මේ වාක්‍ය ලියලා ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. මේ දවස්වල හොඳම දේ තනියෙන් ප්‍රැක්ටිස් වුණා. තව යාළුවට කෝල් කරලා ඉංග්‍රීසි වලින් තමන් සිංහලෙන් කියන්නේ යාළුවට ඉංග්‍රීසි වලින්. ඊළඟ යාළුවා අහන්න ඔබ කියන්නේ. ඕන වෙන්නේ. ඒතර ක්ලාස් එකට නැවත එද්දී රටේ යහපත් තත්වයකට ඇවිල්ලා පන්තියට එද්දී ඉංග්‍රීසි ටික අප්ඩේට් තමයි. ඊට අමතරව තමන්ට ගෙදරදී රීඩින් කරන්න, ඉස්කෝලේ පොත අච්චු පොත් කියවන්න. හැබැයි ලෙසන්ස් ටික කට් කරන්න එපා මේ වෙලාව. හැමදාම සෙනසුරාදා මේ වෙලාව ඉංග්‍රීසි වලින් කරගන්න. වෙලාව ලැබුණොත් අපි එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස් එකක් කරමු. දැන් ඔක්කොම ළමයි ටික එකතු කරලා මේ වෙබ් එකේ තමයි අපි කරන්නේ. ඊළඟ එක අපි කතා පොතක් කියවමුද? Shall we read a story book? ඉක්මනින් ලියන්න මම වේගෙන් කියනවා. අපි මොනවා හරි බොමුද? Shall we drink something? මම වෙලාසලින් යන්නද? Shall I go early? Shall I go early today? Shall I go early? මම වෙලාසලින් යන්නද? අපි සරුංගලයක් හදමුද? Shall we make a kite? Shall we make a kite? Shall we make a kite? හොඳයි අන්තිම එක අපි පාඩම නතර කරමුද? අපි දැන් පාඩම නතර කරමුද? Shall we stop the lesson? හරිනේ. ඔන්න shall we දාලම අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරලම නතර කරා. Shall we go home? Shall we speak in English? Shall we drink a cup of tea? Shall I come with you? Shall I go early? Shall we make a kite? Shall we sit here? Shall we go on a trip? Shall we sing a song? අන්තිමට මම කිව්වා shall I stop the lesson or shall we stop the lesson? ඔබට නැවත තියෙනවා පණිවිඩයක් දෙන්න. ලෙසන් එක ඔක්කොම හොඳට කරා. පේපරේ ළඟ තියාගන්න. මම චෙක් කරනවා. ක්ලාස් එකට ආවම මට ළමයි ලකුණු ලියලා පෙන්නුවත් හැමෝගෙම බලන්න බැරි වුණා. අද මේ පාඩම මිස් වෙච්ච අය මගදී මිස් වෙච්ච අයට පුළුවන් මේක රෙකෝඩින් එක අහන්න මේ එකට ඉවිසිලා මේක රෙකෝඩින් එක අහලා ඒක ඉතුරු ලෙසන්ස් ටික කරගන්න. ඒකම ඔබට පුළුවන්. So if you are happy, give this message to one of your friends. If you are not happy, please tell me, sir, we are not happy, right? And our
fixed time is 11:30 to 1:25 every Saturday. Every Saturday. And I will remind you the web once again, www.princetoncollege.lk, and you can log into our web and also improve your English. Please make sure to give this message to one of your friends. I'll see you back next Saturday. අපි ළමන සෙනසුරාදා බලාපොරොත්තු වෙන ඔයගොල්ලෝ හමු වෙන්න at the same time. So if you have any queries, තමන්ට මොනවාරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් I will write to ළමයි ළඟ තියෙනවා. This is teacher's personal telephone number, and you can call the teacher. So we have right. There may be some problems when logging into the web. සමහර ළමයින්ට මේ web එකට log වීමෙන් දන්නේ නැති අය ඉන්නවා. බොහොම පහසුයි. හැබැයි දන්නේ නැති අය. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් සර්ට කතා කරලා එහෙම නැත්නම් ඕ මේ සර්ගේ නම්බරය teacher. නමුත් මේක සබ්ජෙක්ට් එක ගැන මේක වඩා හොඳ විෂය ගැන තොරතුරු ඔබට වෙබ් එක ගැන තොරතුරු වැඩියෙන් අහන්න කිරුෂ අයියා කතා කරන්නේ. එයා තමයි වෙබ් එකේ මේ ඩිසයින් කළ මේ බාරව ඉන්නේ. ඔබට වැඩි තොරතුරු පුළුවන්. Today we completed අද අපි complete කරා total paper සම්පූර්ණ paper එකක් marks out of 100. ඔබට අවශ්‍ය ඉංග්‍රීසි ලකුණ හැමෝම දාගන්න 75ට වැඩි නම් A කියලා කළු පෑරින් රතු පෑරින් රවුම් කරන්න. කළු පෑරින් දාලා ඔබට දකුණු පැත්තේ පුළුවන් රතු පෑරින් රවුම් කරන්න. 75ට වැඩි නම් හරි. ඒ වගේම 65ට වැඩි නම් 75 අතර නම් ඔබට පුළුවන් B කියලා ලියලා රවුම් කරන්න. ඔබට 90ට වැඩි නම් අවංකවම එක තමන්ගේ ලකුණු ගන්න පොත තනියෙන් paper එක කරේ, you did the paper along. So if you have scored more than 90, ඔබට පුළුවන් M කියලා කියන්නේ merit M කියලා දාලා ලකුණු ගන්න. 50ට අඩු නම් මම සතුටු වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි දියුණු වෙන්න you have to right work well better than before කලින්ට වඩා. Hope to see you back. ඔගොල්ලෝ නැවත හමු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් and next Saturday 11:30 AM, and please tell your friends to log into our web. Okay, so I like if you can stand up children, and yes, and say okay everybody, and right, say good evening, right, good evening.